ہمارے مرشد و مربی فرماتے تھے کہ حضور پیر قریشی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ کہیں سے گزر رہے تھے تو ایک شخص تھا، ایک فقیر تھا، اس نے عرض کیا کہ حضور مجھے تو ذکر مل گیا، میرے خاندان کو بھی ذکر مل گیا ہے، آج آپ یہاں سے گزر رہے ہیں، یہ ساتھ میں قبرستان ہے، تو میرے دادا یا میرے والد دفن ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیں۔ آپ کے پاس ٹائم تھا، موقع تھا، آپ کی طبیعت اس طرف مائل ہوئی، آپ چلے گئے، وہاں جا کر دعا کی تو اس فقیر نے کہا کہ حضور مجھے تو ذکر ملا ہے، میرے بچوں کو بھی ذکر ملا ہے، میری اولاد کو بھی ذکر کی تلقین ہوئی ہے، میرے دادا رہ گئے، آج آئے ہیں تو ان کو بھی ذکر دے دیں۔ وہ وفات پا چکے تھے، ان کی قبر بنی ہوئی تھی، تو حضور پیر قریشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کی قبر کے اوپر انگل رکھی اور اس کو تلقین ذکر کر دیا۔ یہ کتنی بڑی دولت ہے کہ اس وفات شدہ شخص کو بھی آپ نے دینا مناسب سمجھا، وہ اس کو بڑی خوشی اور مسرت ہوئی، وہ بات بھول گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب بھی اس کو کوئی خواب آتی تو اپنے دادا کو یا والد کو جو وفات شدہ تھے جب بھی اس کو ملتے تو وہ کہتے تھے کہ جب سے مجھے ذکر ملا ہے مجھے وجد کی کیفیت مل گئی ہے، میں ذکر میں اللہ کے ذکر میں وجد کرتا ہوں۔ آج یہ میرے مشائخ کی نسبت سے بلائے ہوئے لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں، ہمیں ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے، یہ میلے آج ہم نے مچائے رکھے ہیں، کل ہماری آنے والی نسلیں یہ میلے بچا کے رکھیں گی، کل اور نوجوان آئیں گے اور لوگ آئیں گے، یہاں بیٹھ کر وہی محفلیں منعقد کریں گے، ہم آگے چل کر اگلی منزل پر پہنچ جائیں گے۔ لیکن جن لوگوں نے یہ ذکر کیا ہے، جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے محبت کا رشتہ استوار کیا ہے، جن لوگوں کی دل میں اس نعمت کی قدر و منزلت آ گئی ہے، تو مجھے یقین ہے کہ ہماری اگلے پڑاؤ پر منظر کیا ہوگا۔ آج آؤ اس پر ذرا سوچتے ہیں کہ ہمارا اگلے پڑاؤ پر منظر کیا ہوگا۔ ذکر والے چلے گئے اپنی اپنی منزل پر، اگلے پڑاؤ پر چلے گئے، اور وہاں وہ اس انتظار میں ہے کہ جس پروردگار کو ہم یاد کرتے رہے، جس رب کا ذکر کرتے رہے، اور اس نے وعدہ کر رکھا ہے کہ جو مجھ سے ذکر کرنے والے ہیں، ایمان والے ہیں، وہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، وہ اگلے پڑاؤ پر موجود ہیں، وہ ذکر کرتے ہیں زندگی میں، وہ ذکر کرتے ہیں وفات کے بعد، اور وفات کے بعد پھر محشر کا منظر، جماعت در جماعت لوگ جانے والے ہیں، قطاریں بن رہی ہیں، لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اتنے میں ایک قافلہ بھی شامل ہونے جا رہا ہے جس میں ذکر والے سب جمع ہیں۔ وہ قبروں میں پہنچے، خدا کے فرشتے وہاں آتے ہیں، ان کا جس طرح حدیث میں آیا ہے ان کا استقبال کرتے ہیں اور ان کو عزت بخشتے ہیں۔ اس ذکر والے کو عزت مل رہی ہے، اس لیے عزت مل رہی ہے، یہ ذکر والا خدا کو یاد کرتا تھا، یہ ذکر والا اپنی ذات کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، اپنے بچوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، اپنے والدین کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے یہ محنت کرتا تھا، یہ خون پسینہ بہاتا تھا، یہ بھاگ دوڑ کرتا تھا، یہ زراعت، تجارت، محنت، مزدوری کرتا تھا۔ اے فرشتوں، یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ بڑا ذمہ دار فرد ہے۔ ذکر بھی کرتا تھا، اور خدا نے جو اس پر ذمہ داریاں ڈالی تھیں، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، اس سے اس کے گلے کے متعلق سوال ہوگا۔ آج وعدہ وفا ہونے کا وقت ہے، اس پروردگار نے کہا ہے کہ میں تمہیں اپنے دیدار سے بہرہ مند کروں گا، تو وہ ادھر ادھر دائیں بائیں دیکھنے والے لوگ نہیں ہوں گے۔ وٹھو ونج جواٹ کندھ نہ پھیر جکا نہیں، فقیروں سیدھا چلنا چاہیے، سیدھے چلو، دائیں بائیں کے نظاروں میں مشغول ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔
दाएं क्या हो रहा है, बाएं क्या हो रहा है, वो सीधा देख रहे हैं, अपने अमीर की क़यादत में जा रहे हैं। अगर उनके अमीर को, उनके रहनुमा को ये अगर पता चले कि वो वसल और दीदार का बाजार, वसल और दीदार का बाजार जन्नत में नहीं है, कहीं और लग रहा है, मोहब्बत की मुलाकात और मेला और दीदार और लिका की मंजिल बेश्त में नहीं, कहीं और लगी हुई है। मुझे नाइल्म को कहने दो कि वो कहता है कि दोज़ख में लगी हुई है, वो एक लम्हा भी नहीं सोचेंगे, वो कहेंगे कि फिर दोज़ख में ही हमें जाना है। हमें लिका अगर मिलता है, हमें दीदार अगर मिलता है, और हमारा अमीर, हमारा रहनुमा अगर हमें दोज़ख में ले जाता है और वो रब का दीदार वहां होता है, तो वो दोज़ख में जाने से भी नहीं कतराएंगे। और उस दोज़ख का मकाम ये होगा, उस दोज़ख का मकाम ये होगा कि जन्नत वाले कहेंगे काश इस दोज़ख की उस धुएं का सुरमा हमारे आंखों में मिल जाए, तो इस बेश्त से भी बढ़कर उस दोज़ख का धुआं होगा। क्योंकि वहां वो लोग होंगे जो खुदा की जुस्तजू में, खुदा की मोहब्बत में, खुदा की चाहत में, खुदा की मुलाकात की तड़प में अपने अमीर की क़यादत में अगर वहां भी पहुंचेंगे तो वहां का नजारा, वहां का जलवा जन्नत से बढ़कर हो। वो खुदा ही चाहता है कि अपने बंदों को कहां दीदार करवाएगा, वो ही जानता है। लेकिन अगर ऐसे आशिकीन को, ऐसे मोहब्बत करने वालों को जन्नत में डाल दिया गया, वो चले गए जन्नत में, हूरें हैं, गिलमान हैं, फ्रूट हैं, खूबसूरत पर्दे हैं, आलीशान गिल्म हैं, खूबसूरत कुर्सियां हैं, बड़े नफीस नफीस दीवारें हैं, उम्दा और बड़े बड़े बागात हैं, शहद और दूध की नहरें हैं, परिंदे हैं, रंग बरंगी कालीन है, बड़ी खूबसूरत ठंडी हवाएं हैं, बहुत ही ज्यादा मोतदल मौसम है, अबर आलूद पुरसुकून। अब ये दीवानों का काफिला अपने रहनुमा के पीछे पीछे जन्नत में पहुंच गया। अब आम लोग हम जैसे तो कहेंगे वाह वाह सुभान अल्लाह, क्या जन्नत है भाई, देखो ये दीवारें सोने की बनी हुई है, इसका मुश्क अंबर का गारा लगा हुआ, वाह 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 वाह, क्या शाहपारा बना है। हो सकता है मैं ये कहना शुरू कर दूं, क्या खूबसूरत दबेज पर्दे लगे हुए हैं, क्या निगार नक्शो निगार बने हुए हैं, कैसे हुए हैं, ला वाह वाह वाह, क्या सुभान अल्लाह। हम तो इनके ख्वाब देखा करते थे, क्या खूबसूरत गिलमान फिर रहे हैं, कितने अच्छे अच्छे दरख्त लगे हुए हैं। भाई जो भी फल उठाओ उसका जायका ही मुख्तलिफ है। ये सारी चीजें देखने वाले भी होंगे और कुछ ऐसे भी होंगे जो मेरे रहनुमा की क़यादत में वहां जाएंगे और उनको इन चीजों के बजाय अपने रब का दीदार कहाँ है, रब का दीदार कहाँ है, वो रब का दीदार नहीं हो रहा है। वो ऐसी चीखों पुकार मचाएंगे उस जन्नत में, वो इस तरह रोएंगे, इस तरह तड़पेंगे कि वो खुदा की जात जानती है, उसके फरिश्ते जानते हैं। वो दोज़ख वाले कहेंगे कि ये जन्नत वाले इस जन्नत में इतने बेकरार हैं कि हम दोज़ख वाले इस दोज़ख में इतने बेकरार नहीं हैं। वो दोज़ख वालों को उन पर रहम आएगा कि सुभान अल्लाह, हम तो यहाँ जल रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन इतनी तकलीफ हमें नहीं है, इतनी परेशानी हमें नहीं है, इतनी अजियत हमें नहीं है। ये जो काफिला वहां पहुंचा है, ये जो जन्नत में बैठे हैं, ये इतनी बेकरार हैं। दोज़ख वाले अपना अज़ाब भूल जाएंगे, उन जन्नत वालों के लिए दुआ करेंगे, परवरदिगार हम जिस हाल में हैं सो हैं, इन बेचारों पर रहम करो, इनका मुतालबा पूरा करो। ये ऐसा लगाव होगा जन्नत वालों का दोज़ख वालों के साथ, ऐसा लगाव होगा दोज़ख वालों का जन्नत वालों के साथ, वो एक दूसरे का ख्याल करेंगे। ये खुदा का किस्म है, कोई अनहोनी भी हो सकती है ना दोस्तों। खुदा के सामने क्या चीज नामुमकिन है, खुदा के सामने क्या चीज नामुमकिन है। ऐसे काफिले का अगर हिस्सा बनना चाहते हो, इस रंग में अगर कयामत के दिन उठना चाहते हो, फिर उठो, कमर बस्ता हो जाओ, अपने वादे निभाओ, काम दिखाओ, कुछ करके दिखाओ। ऊपर चादर लेकर लब सोने का वक्त नहीं है, रजाई लेकर छुपने का वक्त नहीं है, मैदान अमल में उतरो।
یہ اسٹیج تمہارے لیے سجا ہوا ہے. تم میں سے ہر ایک کو خدا نے بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے. دعوت عام ہے, آ جاؤ اس میری اسٹیج پر, دکھاؤ اپنا ہنر. کون سی صلاحیت ہے تم میں؟ اگر تمہارے دل میں احساس دل ہے, مکھے